ऐसे इंसान की किताब पढ़ी है। ज़्यादातर कोई इदा भी हो जाता है कि मेरे वर्गे की जिंदगी तो होंगी आ होरे पासे की ते लिखतां प्यारियां होंदियां हैं, पर मैनूं ये लगता लिखतां दे अनुसार ही अपने जीवन नूं बनाउणा चाहीदा है, ढालना चाहीदा है। ते मैं हुण बुलावां दो शब्द साडे कैंपस दे ही प्यारे डॉक्टर अमनदीप सिंह जी नूं, वो भी अज दे समय बारे कुछ कहना। डॉक्टर अमनदीप सिंह। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल बैठे डॉक्टर हुंदर जी, डॉक्टर एम.डी. सिंह और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, टीचर साहबान और प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये दसदा भी ना तो मेरा ਸਾਹਿਤ नाल कोई बहुता वाह है तो ना ही स्पोर्ट्स नाल, बट जिहड़ी साडी फैमिली है वो टोटल ਸਾਹਿਤ नाल जुड़ी हुई फैमिली है। मेरे फादर साहब बहुत पुराने जर्नलिस्ट ने, गुरदयाल सिंह नॉवलिस्ट जिहड़े ने पद्मश्री, वो मेरे मामा जी ने, बाबू सिंह मान मराड़ा वाले जिहड़े गीतकार वो साडे अक्सर आया जाया करते हैं। सो थोड़ी मोटी ਸਾਹਿਤ की समझदारी और एनवायरमेंट अनुसार रखते हैं। अर्शदीप की जिहड़ी किताब है, वैसे तो मैं बहुत ही एक मीरा नहीं मारी, बट मैं एक लाइन लिखी है, मैनू अपनी समर्था का पता है कि मैनू इस गल का भी ज्ञान है कि हथली पुस्तक की रचना करके मैं कोई बहुता महान काम नहीं किया। मैनू इस गल तो क्योंकि इस बंदे ने बच्चे ने जो स्टार्ट किया बाबू सिंह मान मराड़ा वाले अक्सर जो असीं बहने हैं तो वो कहते थे भी जो मैं पहला गाने लिखने शुरू किए तो मैं वो गाने लिख के 3-4 दिन पढ़ता, फिर मैं पा दूंगा या किसी खुंजे कोने में छड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं सीगा कि मैं एडे सोहने मतलब गाने लिख सकता है। यही फीलिंग मैंने लगता है भी अर्शदीप की हैगी है। ये बंदे को आप नहीं पता लगता कि मैं कितनी खूबसूरत रचना की है। ये तो जो मार्केट में लोगों में जाती है उदों ही वह मुल पैंदा है। सो अर्शदीप स्टार्ट कर लगे और मैनू लगता है भी जिहड़ी इहदी लाइन है जिहड़ियां आउण वालियां इहदियां पुस्तकां होणगियां उहदे विच जो मुख पंथ लिखे जाएंगे उहदे विच उस किताब का कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी में लोगों को की है वो बहुत विस्तार सहित दिता जाऊगा। सो करियर की शुरुआत से अर्शदीप को मैं बहुत बहुत बधाई दिना दुआ करदा कि तुसी इस तरह तरक्कियां करो और कभी जाके बाबू सिंह मान तुसी भी एक कहो कि मैनूं पहली पुस्तक जो मुझे लगती सी वो किसी काम की नहीं सी, बट हाँ हुण मैनूं पता लग गया भी ਉਹਦਾ भी किसी सोसाइटी विच ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ कोई स्थान सी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमनदीप सिंह जी। मैं साडे ही कैंपस के विद्यार्थी गुरदास सिंह नूं बुलावां। गुरदास सिंह ये क्लासमेट भी है अर्शदीप का। गुरदास अपनी पूरी क्लास वालों ही कुछ बोलना चाहेगा अर्शदीप लिए। जी आज सब तो पहला तो आपका मैं साडे निके सदे ते इत्थे पहुंचण ते तहे दिलों धन्नवाद करदा हां
ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਮਾਗ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਗ BA ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਗੀਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲੋਕ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਾਮੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ 2 ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੋ 2 ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ, शम्स की किरणें जब तेरे चेहरे पर पड़ी, शम्स की किरणें जब तेरे चेहरे पर पड़ी, नगमा निगार लिखने की तब से आदत पड़ गई। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदास सिंह बी सैकंड का विद्यार्थी साडा। इस समय साडे दरम्यान पहुंचे हैं सरदार गुरपिंदर सिंह जी रिंपी मान, जो कि प्रधान हैं नगर कौंसल दे, ते उन्हां दे नाल उन्हां दे साथी MC साहब असीं जी आया आखदे हां, ते सिद्धू साहब रिंपी सिद्धू साहब आ रहे ने, नकासी है नहीं कब हो गया। अच्छा चलो, ते क्योंकि मैं पहला भी बोल चुके हैं, ये सारा प्रोग्राम है जो स्पॉन्सर किया है मेरे बड़े वीर रिंपी मान जी ने। ये सारा स्पोर्ट्स वालियां दा जो मान सत्कार सन्मान है उन्हां लई, ते इस प्रोग्राम नूं सजाउण लई रिंपी मान जी दा बहुत बड़ा योगदान मैं दिलों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां। ते प्रोग्राम नूं अगे लेके चलिए डॉक्टर MP सिंह जी, साडे रिटायर्ड प्रिंसीपल डॉक्टर MP सिंह जी, जो कि काफी लंबा समय इत्थे प्रिंसीपल भी रहे और कैंपस इंचार्ज भी रहे। मैं उन्होंने बेनती करदा हां तद तक मैं एक सांझी गल तुहाडे नाल होर कर दवां, क्योंकि साडा सुभाव हुंदा है बंधन में बंदा खलासी में खुदा, वो खुदा नहीं जो हमसे जुदा। क्योंकि बंधन दे विच नहीं, मैनूं तां माफी चाहूंगा मैं उर्दू भी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੋਹਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ उस बच्चे नूं परमात्मा चढ़दी कला बख्शे।